وہ نیچے پہنچا تو صوبراج لفٹ سے نکل کر عمارت کے نکاس کی طرف بڑھ رہا تھا اور خاصی اجرت میں تھا۔ اس وقت وہ اپنے گرد و پیش سے قدرے غافل نظر آ رہا تھا۔ انتہائی روشن فلور کا راستہ طے کرتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا تاکہ کم سے کم لوگ اس کا چہرہ دیکھ سکیں۔ سلطان شاہ چند قدموں کے فاصلے پر اس کا پیچھا کرتا رہا۔ صوبراج پارک ٹاور سے نکل کر پارکنگ ایریا میں ہو لیا۔ عمارت کے گرد بنے ہوئے پختہ راستے کی ایک جانب گاڑیوں کی طویل قطار لگی ہوئی تھی۔ پاس سلطان شاہ کی گاڑی بھی موجود تھی۔ صوبراج کہیں رکے بغیر تیزی سے مین روڈ پر نکل آیا۔ گاڑیوں کی بھیڑ وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ کو تشویش ہونے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ صوبراج کسی وجہ سے چوکنا ہو گیا تھا اور مجھ سے ملنے کا ارادہ منسوخ کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ صوبراج کی گاڑی مین روڈ پر کہیں پارک کی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ اسے دیکھ کر جتنی دیر میں اپنی گاڑی تک پہنچتا، صوبراج کہیں کا کہیں نکل سکتا تھا۔ سخت ذہنی دباؤ اور تذبذب کے عالم میں سلطان شاہ اس کے پیچھے لگا رہا۔ صوبراج کی گاڑی دیکھے بغیر وہ کوئی متبادل رائے اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ جب صوبراج نے کالی مرسیڈیز کے پاس رک کر دروازہ کھولا تو سلطان شاہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اپنی گاڑی لینے کے چکر میں وہ کسی طرح صوبراج کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے مرسیڈیز کا نمبر ذہن نشین کرتے ہی کسی خالی ٹیکسی کی تلاش میں سڑک پر نظریں دوڑانا شروع کر دی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر کلفٹن کے مین بس اسٹینڈ پر ہی ٹیکسی اسٹینڈ بھی تھا، جہاں سے وہ کسی بہتر ٹیکسی کا انتخاب کر سکتا تھا۔ مگر مسئلہ وہی تھا کہ صوبراج کے عزائم کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ وہاں سے ہلتا اور صوبراج غائب ہو جاتا تو وہ اسے کھو دینے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سڑک پر دور دور تک کسی خالی ٹیکسی کا پتہ نہیں تھا۔ ناکامی کے احساس سے سلطان شاہ کے ہاتھ پیروں میں ہلکی ہلکی اینٹھیں سی ہونے لگی، جو اس کے بدترین اعصابی دباؤ کا نتیجہ تھی۔ اس دوران میں اس کی نظر بار بار کالی مرسیڈیز کی طرف اٹھتی رہی۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ صوبراج نے گاڑی میں بیٹھتے ہی انجن اسٹارٹ نہیں کیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ میں ایک بڑا اور دقیانوسی سا موبائل فون نظر آیا۔ وہ اس پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سلطان شاہ زیر کا آدمی تھا۔ چند لمحوں کی بے یقینی کے بعد اس نے سمجھ لیا کہ موبائل فون نہیں تھا، صوبراج گاڑی میں رکھے ہوئے سیٹلائٹ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سلطان شاہ کو ایک خالی ٹیکسی نظر آ گئی۔ اس نے ہاتھ کے بے تابانہ اشارے سے اسے روک لیا۔ ٹیکسی رکتے ہی اس نے شہر کے دستور کے خلاف ڈرائیور سے کچھ کہے سنے بغیر اگلا دروازہ کھولا اور پیسنجر سیٹ پر سوار ہو گیا۔ بابو کیا بات ہے، کدھر جانا ہے؟ ڈرائیور نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے عجیب سے لہجہ میں پوچھا۔ سلطان شاہ کن نکیوں سے مسلسل صوبراج کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے لہجے اور نگاہوں کو برداشت کرتے ہوئے نرمی سے کہا، معمولی کام ہے، میٹر سے 200 روپے زیادہ دوں گا، نیچے اتر جاؤ۔ ڈرائیور نے اس کی پوری بات سنے بغیر کہا، میں صاف ستھری سواریاں اٹھاتا ہوں، ایسے چکروں میں نہیں پڑتا۔ سلطان شاہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مرسیڈیز حرکت میں آ گئی تو وہ اپنا پستول دکھا کر ٹیکسی ڈرائیور کو نیچے اتار دے گا اور خود اس کی ٹیکسی لے کر صوبراج کے تعاقب میں روانہ ہو جائے گا۔ آگے جو کچھ ہوگا اسے بعد میں بھگت لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، صوبراج اپنی گاڑی سے اترتا ہوا نظر آیا۔ فون پر اس کی گفتگو بہت مختصر ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی بند کر کے وہ تیزی سے پارک ٹاور کی طرف واپس آ رہا تھا۔ سلطان شاہ نے کینہ تو نظروں سے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھا اور اپنی سمت کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور نے اسے برا بھلا کہا تھا، نہ گالی دی تھی، بس ایک مشتبہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا تھا جس پر سلطان شاہ کا مشتعل ہونا غیر ضروری تھا، مگر خود حالات کے دباؤ کا شکار تھا۔ اس نے ٹیکسی سے اتر کر اپنے غصے کے اظہار میں دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری ٹیکسی ہل کر رہ گئی۔ سلطان شاہ وہاں رکنے کی بجائے واپس چل پڑا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ صوبراج کیا کرتا پھر رہا تھا، اس نے کسے فون کیا تھا اور مجھ سے مجوزہ ملاقات کا کیا بنا تھا۔ اس بار صوبراج سیدھا فوڈ کورٹ میں پہنچا اور مشروبات والے کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ سلطان شاہ نے چند لمحوں بعد مجھے اس کے قریب پہنچتے دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا۔ صوبراج کی مشتبہ سرگرمیوں کی وجہ سے وہ ملاقات خاصی تاخیر سے شروع ہوئی تھی۔ سلطان شاہ کو توقع تھی کہ ہم دونوں کم از کم 15-20 منٹ تک ضرور مصروف رہیں گے۔ ٹیکسی کے حصول کے سلسلے میں اسے تلخ تجربہ ہوا تھا۔ فوری طور پر وہ ڈرائیور کے رویے پر مشتعل ہو گیا تھا، لیکن راستے میں اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھا۔ یہ خوشی کی بات تھی کہ کراچی میں کچھ ٹیکسی ڈرائیور ایسے بھی تھے جو رزق و روزی کے مسائل میں مبتلا ہونے کے باوجود آمدنی کے مشتبہ ذرائع سے فائدہ اٹھانے پر تیار نہیں تھے۔ اس کے لیے وہ مہلت ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ ہم دونوں فریش لائم کی گلاس لے کر میز کی طرف بڑھے تو سلطان شاہ آسودہ انداز میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ اس نے اپنی گاڑی پارکنگ سے نکالی اور ایک لمبا چکر کاٹ کر مین روڈ کی اسی سمت میں پہنچ گیا جہاں صوبراج کی کالی مرسیڈیز کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی گاڑی لگانے کے لیے فوری طور پر کوئی موزوں جگہ نہیں مل سکی۔ وہ انجن اسٹارٹ کی انتظار کرتا رہا۔ یوں ہی اسے ایک گاڑی اپنی جگہ سے باہر نکلتی نظر آئی۔
उसने करोला आगे बढ़ाकर खाली जगह में पार्क कर दी। वो सोबराज को मेरे साथ देख चुका था, गाड़ी भी उसकी नजरों में आ गई थी। उसे इत्मीनान था कि वो इसे झुल देकर कहीं नहीं निकल सकेगा। उसे हर हाल में अपनी गाड़ी तक वापस आना था। अपनी कार पार्क करने के बाद वो बेपरवायाना अंदाज में टहलता हुआ कालीन मर्सिडीज तक पहुंच गया। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस इलाके में स्ट्रीट लाइट्स अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन थी। सुल्तान शाह किसी खास जहमत के बगैर मर्सिडीज का अंदरूनी जायजा लेने में कामयाब हो गया। सोबराज की गाड़ी की तमाम नशिस्तें खाली थी, लेकिन पैसेंजर सीट के पायदान में एक चौकोर चर्मी ब्रीफ केस नजर आ रहा था, जो सुल्तान शाह ने सेटेलाइट फोन के तौर पर पहचान लिया। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि मर्सिडीज की खिड़की का कोई शीशा तोड़कर सोबराज का सेटेलाइट फोन निकाल ले, जो उसके राब्तों का अहम तरीन जरिया था। मगर चंद सानियों तक गौर करने के बाद उसने अपना वो मंसूबा तर्क कर दिया। सबसे पहली बात यह थी कि गाड़ी पर नजर पड़ते ही सोबराज जरूरत से ज्यादा चौकन्ना हो जाता। उसे यह एहसास हो जाता कि उसकी गाड़ी किसी की निगाहों में आ चुकी है, तो वो सबसे पहले अपने ताक़ुब के इम्कानात पर गौर करता। शहर के इस साहिली इलाके में ऐसी वीरान सड़कों की कमी नहीं थी जहाँ तेज रफ्तारी के साथ मीलों की मुसाफत तय की जा सकती है। अपने असल रास्ते पर जाने से पहले वो ऐसे किसी रास्ते पर निकल जाता तो सुल्तान शाह के लिए खुद को छुपाए रखना नामुमकिन हो जाता। दूसरी अहम बात यह थी कि जहां सोबराज अपने सेटेलाइट फोन को मुजरिमाना राब्तों के लिए इस्तेमाल करता था, वहीं मुझसे भी इसी फोन पर बातचीत होती रहती थी। सोबराज सेटेलाइट फोन से महरूम हो जाता तो मुझसे उसका राब्ता यकसर खत्म हो जाता। एक नतीजे पर पहुंचने के बाद वो वापस पार्क टावर की तरफ चल पड़ा। उसने वही रास्ता इख्तियार किया था जिस पर चलकर सोबराज दोबारा इमारत में दाखिल हुआ था। हमारे मुज़ाकरात जारी थे। हम दोनों अपनी कोहनियां मेज पर टिकाए एक दूसरे की तरफ झुके नीची आवाज में बातें कर रहे थे। सुल्तान शाह हम दोनों की निगाहों से दूर रहकर खामोशी से हमारा जायजा लेता रहा। आखिरकार वो सिलसिला खत्म हुआ। यूं ही सोबराज मेरा हाथ दबाकर वापसी के लिए पलटा। सुल्तान शाह भी वहां से रवाना हो गया। उसे हैरत हुई थी कि मैंने अपने दुश्मन को आसानी से लौट जाने दिया। इस बार उसने सोबराज का पीछा करने की जरूरत महसूस नहीं की। उसे मालूम था कि मुझसे रुखसत होने के बाद वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जाएगा। सुल्तान शाह उसके आने से पहले अपनी गाड़ी तक पहुंच गया और नशिस्त संभाल कर इंजन स्टार्ट कर लिया। इस मरतबा सोबराज बहुत ज्यादा उजलत में अपनी गाड़ी तक आया और इसमें सवार होते ही वहां से आगे रवाना हो गया। इसके अंदाज से जाहिर हो रहा था जैसे इसे किसी के पीछा करने का खतरा हो। सोबराज की ताकतवर मर्सिडीज का पीछा करते हुए सुल्तान शाह ज्यादा दरमियानी फासला रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इसके पास नई जैसी और जानदार इंजन वाली करोला थी, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी के एतबार से मर्सिडीज का मुकाबला नहीं कर सकती थी। पुरहुजूम ट्रैफिक में बेकायदगी से अपना रास्ता बनाता हुआ सोबराज जरा सी देर में उस कुशादा सड़क पर जा निकला जो साहिल के मुतवाजी बहुत दूर तक चली गई थी। सुल्तान शाह का माथा ठिनक गया। वो खालिस तफरीही इलाके की सड़क थी। दाहिनी तरफ पत्थर की बनी हुई फसील थी, दूसरी तरफ रहायशी मकानात थे जिनका सिलसिला कुछ दूर जाकर खत्म हो गया था। सोबराज की रफ्तार से अंदाजा हो रहा था कि इस सड़क पर कहीं मुड़े बगैर सीधा निकलता चला जाएगा। वो कोई अच्छी अलामत नहीं थी। तफरीही हदूद से बाहर निकलने के बाद सुल्तान शाह के लिए सुनसान और कुशादा सड़क पर खुद को छुपाए रखना नामुमकिन था। इसे पूरा यकीन था कि इस वक्त तक वो खुद को सोबराज की नजरों से बचाने में कामयाब रहा था, लेकिन सोबराज ने जो रास्ता इख्तियार किया था इस पर ज्यादा देर तक वो भरम बरकरार नहीं रख सकता था। इसने किसी नागहानी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए अपना भरा हुआ पिस्तौल जेब से निकालकर अपनी गोद में डाल दिया। बाएं तरफ फैली हुई आबादी का सिलसिला खत्म होने के बाद वीराना शुरू हो गया। सड़क पर जलने वाली स्ट्रीट लैंप्स का सिलसिला खत्म हो चुका था। दोनों गाड़ियां अपनी हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में तारकोल की स्याह सड़क पर दौड़ रही थी। सुल्तान शाह को अपने अकबनुमा आईने में दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। अचानक मर्सिडीज की सुर्ख ब्रेक लाइट्स जल उठी। सुल्तान शाह का दाहिना पैर एक्सीलेटर से हटकर ब्रेक पैडल पर मुंतकिल हो गया। चंद लम्हों में मर्सिडीज रुक गई। वो सुल्तान शाह के लिए फैसला कुन लम्हा था। वो रुकता तो सोबराज को यकीन हो जाता कि उसका पीछा किया जा रहा था, सीधा निकल जाता तो सोबराज को खो देने का अंदेशा था। करोला और मर्सिडीज का दरमियानी फासला तेजी से कम हो रहा था। इसके पास ज्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं था। उसने दोबारा अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और एक जन्नाटे के साथ मर्सिडीज के बराबर से होता हुआ आगे निकल गया। इसके आगे निकलती मर्सिडीज ने वापसी के लिए यू टर्न लिया। सुल्तान शाह को यही खदशा था। ताकुब का अंदाजा लगाने की वो मिसाली तरकीब थी। सोबराज इस पर अमल कर गुजरा था। इसे तहैया किया हुआ था कि वो किसी कीमत पर सोबराज का पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने नताइज की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की और उसे घुमाकर दोबारा सोबराज के पीछे हो लिया। सोबराज ने अपने अकबनुमा आईने में उसे पलटते देखा तो अपनी गाड़ी रोक ली। अपने अंदेशे की तस्दीक के बाद वो तसादुम के मूड में आ गया था। सुल्तान शाह ने भी अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोक कर हेडलैम्प्स गुल किए और बहुत खामोशी से गाड़ी सूतर कर तारीख मैदान में आगे की तरफ दौड़ लगा दी। इसका ख्याल था कि सोबराज की तवज्जो इसकी गाड़ी पर मरकूज रहेगी। इतनी देर में वो रतीले मैदान में राज करने वाली
تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس کے سطر پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسے کبھی امید تھی کہ اس کی کوشش کامیاب رہی تو وہ دو بدو مقابلے میں سوبراج کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس رات بھی ہر سو چاند کی بہت ہلکی روشنی چٹکی ہوئی تھی، جس پر بار بار گہرے بادلوں کا سایہ پڑ رہا تھا۔ وہ روشنی بہت ناکافی تھی، پھر بھی دور سے ہیولے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے چاند گہرے بادلوں کی اوٹ میں چھپ جائے یا چلا جائے، تاکہ اسے سوبراج کو مکمل بے خبری کے عالم میں ٹھیر کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کی دعا بار آور ثابت نہ ہو سکی۔ آسمان پر تیرنے والے بادلوں کا رخ بدل گیا اور سوبراج نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنی گاڑی کے باہر کھڑا ہر سمت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ایک فائر کیا، گولی سلطان شاہ کے قریب سے گزر گئی۔ وہ فوری طور پر وہیں رک گیا۔ سوبراج کو اپنا نشانہ خطا ہونے پر مایوسی ہوئی۔ اس نے دوسری گولی نہیں چلائی۔ سلطان شاہ نے اپنی کمین گاہ سے اس کی پنڈلیوں کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ سوبراج ایک دبی دبی چیخ کے ساتھ فضا میں اچھلا اور بہت تیزی سے اپنی گاڑی میں گھس گیا۔ سلطان شاہ کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مرسیڈیز پر گولی چلا دی۔ گولی اس کار کی باڑی میں گھس گئی یا پھر ہوا میں تیر گئی۔ شیشہ ٹوٹنے کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ فضا میں مرسیڈیز کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز سنتے ہی سلطان شاہ نے اس کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے سوبراج رفو چکر ہو گیا۔ سلطان شاہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سوبراج مرسیڈیز میں بھاگ گیا تھا۔ وہ جوش میں آ کر اپنی گاڑی سے کافی دور آ چکا تھا۔ جتنی دیر میں وہ اپنی گاڑی تک پہنچتا سوبراج غائب ہو چکا ہوتا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا سڑک تک آیا اور سر جھکا کر اپنی گاڑی کی طرف ہو لیا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ سوبراج کو مار گرانے کے چکر میں اپنی گاڑی سے دور آ کر اس نے غلطی کی تھی۔ سوبراج اپنے بنیادی مورچے پر جمع رہا تھا اور اس کی گولی سے زخمی ہونے کے باوجود اپنی گاڑی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ نے اس مہم میں 2 نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ مرسیڈیز کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور سوبراج کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے باوجود سوبراج کے تجربے نے اس کے جوش و خروش کو مات دے دی تھی۔ اس کے لیے بس ایک خیال تسلی بخش تھا۔ میں تو روبرو بیٹھنے کے باوجود سوبراج کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، تو بھاگتے ہوئے مجرم کو پکڑنا یا اس کے ٹھکانے کا سراغ لگانا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا۔ اپنی اس دلیل سے وہ ویرا سمیت کسی کو بھی قائل کر سکتا تھا۔ میرے گھر پہنچنے کے چند منٹ بعد سلطان شاہ بھی واپس لوٹ آیا۔ میری طرح اس کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا۔ ویرا نے نظر بھر کر اس کا جائزہ لیا اور خلاف معمول خاموش رہی۔ اسے سلطان شاہ پر کوئی زہریلا فکرہ کسا نہ اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ شاید میری طرح وہ تمہیں بھی چول دے کر نکل گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے گفتگو میں پہل کی۔ وہ ہر بار اس طرح پھسل کر نکل جاتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ اس نے ڈھیلی آواز میں جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسیبی صفات کا مالک ہے۔ سلطان شاہ نے میرے ماں پر اپنی مختصر سی کہانی سنا ڈالی۔ اس میں ابتدا سے انتہا تک اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اسی دوران میں اچانک جلال آ پہنچا۔ وہ بشرے سے خاصا مطمئن اور آسودہ نظر آ رہا تھا۔ کہاں غائب تھے؟ تمہارا موبائل فون بھی بند پڑا ہوا تھا۔ علیگ سلگ کے بعد میں نے عذرائے تمسخر اس سے پوچھ لیا، کیا مجھے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے آف کیا ہوا تھا؟ موبائل فون اب میری ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ میری جیب سے نکل کر پانی میں گر گیا اور اب خاموش ہے۔ سروس ہوگی تو پھر چل پڑے گا، وہ بولا۔ میں اسے ٹام کے قتل کا شاخسانہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے ہنس کر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ وہاں خاصی مار دھاڑ کے آثار پائے گئے ہیں۔ تم لوگوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ ٹام کا نام آتے ہی اس نے ہم چاروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ مقدر ساتھ دے رہا ہو تو آدمی کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا، میں نے جواب دیا۔ ان کا کوئی وار کارگر نہیں ہو سکا، ہم سب صحیح سلامت لوٹ آئے۔ سب کچھ واضح تھا، لیکن میں یہ سمجھنے سے اب تک قاصر ہوں اسے کتے کو مارنے کی کیا ضرورت تھی۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ کتا نہ مارا گیا ہوتا تو شاید ٹام بھی بچ جاتا۔ میں نے یہ کہہ کر ہاکس بے پر رونما ہونے والے واقعات کا خلاصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ناقابل یقین اور حیرت ناک کہانی ہے۔ میرے خاموش ہو جانے پر وہ تعجب سے بولا، تمہیں بر وقت کیسے خیال آ گیا کہ اس کتے کی ملکیت کا دعویٰ سودمند ثابت ہو سکتا ہے؟ ابتدا میں میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ایمانداری سے بتایا۔ میں ان اطراف میں پہنچنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھا۔ ان کے ہاتھوں کتے کی موت کی تصدیق ہوئی تو ایک ہی خیال سوجا کہ میں اس کی ملکیت کا دعوے دار بن جاؤں۔ وہاں سے بات چلی تھی تو آخر کار ٹام کی ہلاکت پر ختم ہوئی۔ کتے کی لاش پر 2 کمانڈوز بے جان پڑے ہوئے تھے۔ میں ان تینوں کو تمہارے حساب میں گن رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ دونوں تمہارے جال میں پھنس گئے؟ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ میں نے اپنے پالتو کتے کی لاش کو پہچان لیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پہلا کمانڈو لاش اٹھانے میں میری مدد کرنے کے لیے آگے آیا تھا۔ جب وہ بے جان ہو کر گر گیا تو میں نے بوکھلا کر دوسرے کو بلایا تھا، وہ اپنے ساتھی کی کچھ دیکھ بھال کر سکے۔ ایسے برجستہ خیال ہر ایک کے ذہن میں نہیں اگتے۔ جلال نے توصیفی لہجے میں کہا، میں شروع سے دیکھتا چلا رہا ہوں کہ تمہیں بر وقت بہت عمدہ بلکہ نادر نکتے یاد آتے ہیں۔ مجھے بہلانے کے لیے ایسی باتیں نہ کرو۔ اب میں اس منزل سے گزر چکا ہوں جہاں انسان اپنی تعریف سننے کا خواہاں ہوتا ہے۔
बहुत हौलनाक और भरपूर वाकया था। जलाल मेरी बात को नजरअंदाज करके बोला, 3 कमांडो समेत टॉम की मौत पर इनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। ज्यादा हैरत इस बात पर है कि इस बार इन्होंने ज्यादा ऊधम नहीं मचाया। इसका अंदाजा आज के अखबारी ज़मीमों से हो गया था। वीरा बोली, 2 कमांडो जहर से मारे गए, फिशर भी एक जहर के जेर असर बेहोश किया गया था। इन शहादतों के बावजूद उन्होंने खुलकर डैनी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की। ऊधम से मेरी यही मुराद थी। जलाल ने अपनी बात की वजाहत की। अखबार वालों के सामने उन्होंने बावकार अंदाज अपनाया है, मगर सरकारी सतह पर सारा नजला डैनी की जात पर गिरा है। जो बातें अखबारों तक नहीं पहुंची वो खुफिया सरकारी रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। पूरी शद्दोमत के साथ तुम दोनों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। सरकारी मुवक्कफ क्या है? मैंने पुरख्याल लहजे में सवाल किया। इनके सारे अमले को हदायत की गई है कि कहीं भी जाने से कबल मकामी इंतजामिया की सिक्योरिटी क्लियरेंस लें और पुलिस गार्ड्स के बगैर कहीं न जाएं। जलाल बताने लगा, वो इस हदायत पर कान नहीं धरते। इनको शुबा है कि पुलिस में मौजूद काली बेड़े इनके नकलो हरकत की इत्तला तकरीबकारों तक पहुंचा देंगी। इन्हें सिर्फ तुमसे नहीं, आलमी दहशतगर्दों से भी खतरा है, जिनके मुतअद्दिद एजेंट कराची में ज़ेर ज़मीन जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद तुम्हारी बात अधूरी रह गई है। मैंने उसे टोका। मेरा ख्याल है कि मैंने पूरी बात वाज़ेह कर दी। टॉम ने अपनी बीच पार्टी के बारे में कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस ली थी, न इंतजामिया को कोई इत्तला दी थी। वो बोला, हदायत और ज़ाब्तों की संगीन खिलाफवर्जी के पेश नज़र मकामी इंतजामिया पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। क्या यह बात इन्हें बता दी गई है? वीरा ने पूछा। इनका शिकायतनामा मिलते ही तहरीरी जवाब दे दिया गया है। इसी खत में पिछले तमाम वाकयात की भी निशानदही की गई है। वह अपनी दानिश में जिस अमल को एहतियात समझ रहे हैं वही इनके लिए मौत का फंदा साबित हो रही है। मेरी और सोबराज की मुलाकात के बारे में जलाल समेत सब ही तजस्सुस में मुब्तला थे। मैंने अपनी रुदात सुनानी शुरू कर दी। सोबराज एक बदनाम मुजरिम था जिसने सियासत में अपना कद काट निकाल कर इससे नाजायज फायदे उठाने शुरू कर दिए थे। उसकी ये बहरहाल अभी इतनी बढ़ गई थी कि इसने मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कार्रवाई शुरू कर दी। वो हर एतबार से वाजिबुल कत्ल था। सबको हैरत थी कि वो आया, मुझसे मिला और सही सलामत वापस लौट गया। जलाल की इत्तला के लिए मैंने अपनी कहानी के इख्तिताम से सुल्तान शाह की कारकर्दगी भी जोड़ दी, ताकि इसके जहन में मुकम्मल सूरत-ए-हाल के बारे में कोई शायबा न रहे। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, वो तुम्हें फरेब दे रहा है। पूरी तफसील जानने के बाद जलाल ने मुतासफाना लहजे में कहा, वो ग्रीन कोबरा के बारे में सरासर झूठ बोल रहा है। तुम उसे झूठा कैसे कह सकते हो? फाइल गायब है, उसके जिम्मेदार अताब में आए हुए हैं। तुम खुद बता चुके हो कि सिक्योरिटी अफसर ने खुद वो फाइल सोबराज को दी थी। इन तमाम शवाहिद के बावजूद तुम इसे कैसे झूठा करार दे सकते हो? मैंने जिरा की। सब कुछ दुरुस्त है। फाइल सरकारी रिकॉर्ड से निकलकर उसके कब्जे में चली गई थी और वापस नहीं आई, मगर अब वो इसके पास भी नहीं है। वक्त गुजरने के साथ मुझे यकीन होता जा रहा है कि वो फाइल राजमहल के साथ जलकर खाक हो गई होगी। जलाल ने पुरजोर लहजे में कहा, मेरी भी यही आरजू है, काश ऐसा ही हुआ हो, मगर हमारे पास ऐसा होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। मैंने कहा, वो इसी बात का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जलाल बोला, मुझे इसमें शुबा है। अगर वो झूठ बोल रहा होता तो आज पूरी दीदा दलेरी से मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकता था। तुमने उसकी 2 बातों पर यकीन कर लिया है। वो गैर मुसल्ला था और अकेला वहां आया था। तुमने इनमें से किसी बात की तस्दीक करने की जरूरत महसूस नहीं की। जब मैंने पीछे से उसे मुखातिब किया था तो मैंने हाथ मार कर उसकी जेबें टेक ली थी। वो खाली थी। हथियार के बोझ से झूलती हुई जेबें दूर से नजर आ जाती हैं। फिर उसने सुल्तान शाह पर गोली कैसे चला दी? इसके पास वो हथियार कहां से आ गया? उसे मेरी बात काट कर सवाल किया। हो सकता है कि पिस्तौल उसकी गाड़ी में पड़ा हो। सुल्तान शाह ने उसकी गाड़ी में झांक लिया था। इसके पायदान में सैटेलाइट फोन के सिवा कोई और चीज नहीं थी। इस वक्त तुम वीरा की तरह बहस बराए बहस पर तुल गए हो। मैंने एक लंबा सांस लेकर कहा, कोई अपनी गाड़ी में खुले बंदों हथियार लेकर नहीं फिरता। ये बात तुम भी जानते हो कि ऐसी चीजों के लिए डैशबोर्ड का खाना सबसे मौजूद होता है। और इसके अकेला होने के बारे में तुम क्या कहते हो? वीरा ने सवाल किया। इसके सबूत के लिए सुल्तान शाह की कहानी काफी है, मैंने जवाब दिया। इसके साथ कोई और होता तो सुल्तान शाह के लिए बचकर लौटना मुहाल हो जाता। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है। तुम उसकी बात पर यकीन करने के लिए इन 2 नुक्तों पर इन्हिसार कर रहे हो। जलाल ने तस्दीक चाही। ये 2 नुक्ते खासे अहम हैं। झूठ बोलने वाले को खुद अपनी बात पर यकीन नहीं होता। अपने झूठ का सबसे बड़ा गवाह वो खुद होता है। आदमी अंदर से मुतजब्जब हो तो वो यूं बेखौफी से अपनी जिंदगी ताव पर नहीं लगा सकता। मैंने कहा, सोबराज सब कुछ कर सकता है। इस वक्त वीरा जलाल का साथ दे रही थी। तुम ये बात भूल रहे हो कि आजकल उसकी जिंदगी हर वक्त खतरे में है। इसे बचाने के लिए वो कोई जुआ खेल सकता है। इसे मालूम था कि इसका कार्ड मजबूत है। वो बेखौफ होकर तुम्हारे सामने आ गया। जलाल इब्तिदा से इस बात पर अड़ा हुआ था कि सोबराज ने काफी दिनों के बाद यकायक ग्रीन कोबरा फाइल का जिक्र छेड़ा था, इसलिए ये 100% उसका सोचा समझा झूठ था।
اس میں دور دور تک حقیقت نہیں تھی۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم اس کا جھوٹ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہمیں مجبور ہو کر اس کی بات سننا پڑ رہی تھی۔